हेलो मित्रों नमस्कार केम छो मजामो मित्रों मारी यूट्यूब चैनल में आपनु हार्दिक स्वागत है। अने मित्रों आज आपणे लोको फरवाया छे पहाड़ों में तो तमे मारी पाछळ झरणुं बी जोई रह्या छो अने जे पाछळ बधी ग्रीनहरी छे। तो आज आपणे पहाड़ों में फरीशुं अने आज हूँ आपने एक एवा मंदिरे दर्शन करवा लई जईश कि ज्यां जेने न्यायना देवता कहेवाय छे। तो जेने न्याय नथी मळतो, जेनी साथे अन्याय थयो छे, जे हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट या तो कोई भी XYZ कोई भी जग्याए जेनी साथे अन्याय थयो छे तो ए माणसने न्याय जोतो होय तो न्यायना देवता छे एमना आज दर्शन करवा लई जईश एमना मंदिरे। तो विडियो में मारी साथे बने रहेशो मित्रों। तो चालो आपणे न्यायना देवता जे छे एमना मंदिरे दर्शन करवा जईए। मित्रों पहाड़ों में सरस वरसाद थयो छे तो आ झरणानुं पाणी पण आवी रह्युं छे, झरણું वही रह्युं छे। उत्तराखंडना नैनीताल जिल्लामां हर्या भर्या ऊंचा ऊंचा पहाड़ो जंगलोना वच्चे भवालीनी नजीकमां ज आवेलुं छे गोड़ाखाल गोलू देवतानुं मंदिर। न्यायना देवताने समर्पित छे अने आस्थाना प्रतीक तरीके पण અહીં હજારો ભક્તો પત્રો લખીને સમસ્યાઓ જણાવે છે અને મનોકામના પૂર્ણ થાય પછી મંદિરમાં ઘંટડીઓ પણ અર્પણ કરે છે। નૈનીતાલથી આશરે 15 કિલોમીટર અને ભવાલીથી 5 કિલોમીટર ગોડાખાલ ગોલુ દેવતાનું મંદિર આવેલું છે। મંદિર સવારે 6 વાગ્યાથી રાતના 8 વાગ્યા સુધી ખુલ્લું રહે છે। गोलू देवता जेमने भगवान शिवनो अवतार मानवामां आवे छे अने न्यायना देवता तरीके पूजाय छे। अहीं आखा मंदिरमां लाखोनी संख्यामां नाना मोटा घंट लटकावेला छे जे भक्तोनी अटूट श्रद्धा दर्शावे छे अने भक्तो तेमनी समस्याओ पत्रों द्वारा लखी अने भगवान गोलू देवताने अर्पण करे छे जेनाथी तेमने न्याय मळे तेवी मान्यता छे। कारण के जेमनी साथे अन्याय थयो छे के जेमने कोई जग्याए न्याय नथी मळ्यो एवा लोको भगवान गोलू देवता पासे न्यायनी आशा राखे छे अने न्याय माटे पोतानी गुहार लगावे छे। गोलू देवतानुं मुख्य अने सौथी प्रख्यात मंदिर उत्तराखंडना अल्मोड़ा जिल्लामां चिताई खाते आवेलू छे। ते नैनीतालथी आशरे 80 किलोमीटर दूर छे अने हिमालयना कुमाऊं क्षेत्रमां गोलू देवता न्यायना देवता तरीके पूजाय छे। पण मित्रों आजे आपणे लोको गोड़ाखाल मंदिर छे गोलू देवतानुं त्यां जईशुं अने गोलू देवताना दर्शन करीशुं। अत्यारे आपणे भवाली पहोंची गया छीए अने आ भवाली छे। तो भवालीथी आपणे अहींयाथी राइट टर्न लेवानो छे। आ भवालीना 3 रस्ता छे। 3 रस्ताथी राइट टर्न लईने आपणे सीधा सीधा जईशुं तो एरफोर्स आवशे अने एरफोर्सथी आगळ हर्या भर्या जंगल छे, झाड़ छे अने ऊंचा ऊंचा पहाड़ो छे। पहाड़ोनी वच्चे थईने ज आपणे आगळ वधीशुं अने सरस सुंदर मजाना रस्ता छे। मित्रों मान्यता अनुसार गोलू देवता चंपावतना कत्यपुरी वंशना राजा जालूरायना पुत्र अने भगवान भैरवना अवतार छे। तेमने न्यायना प्रतीक मानवामां आवे छे। गोड़ाखाल मंदिरनी आजूबाजूमां आ रीतना सरस सुंदर नजारो छे। ए आ झील छे नीचे अने बधा मकानो बन्या छे पहाड़ोनी अंदर। तो आ जे गोड़ाखाल मंदिरनी आजूबाजूनो सुंदर नजारो। तो मित्र गोड़ाखाल मंदिर अमे पहोंची गया छे अने आ गेट छे। गोड़ाखाल मंदिरे आववा माटे नजीकनुं रेलवे स्टेशन काठगोदाम छे। काठगोदामथी तमे बस द्वारा गोड़ाखाल तमे आवी शको छो अने भवाली थईने आववानुं रहेशे या तो तमे नैनीतालथी पण आवी शको छो।
તો મિત્રો અમે મંદિરે પહોંચી ગયા છીએ, શ્રી શ્રી 1008 ગોલુ દેવતા મંદિર. તો અમે લોકો હવે મંદિરના ગેટે પહોંચી ગયા છે મિત્રો, અને મંદિરનો નજારો આ રીતનો છે કંઈક. અને મંદિરની આજુબાજુમાં આ રીતે બજાર છે નાનું, આ પાર્કિંગ છે અને પ્રસાદની દુકાનો પણ છે અહીંયા, જ્યાંથી તમે પ્રસાદ પણ લઈ શકો છો. અને સામે ગોલુ દેવતાનું મંદિર છે, જ્યાં તમે ઘંટડીઓનો અવાજ સાંભળી શકો છો. અહીંયા લાખોની સંખ્યામાં, કરોડોની સંખ્યામાં ઘંટડીઓ બાંધેલી છે, અને આ સામે જવાનો રસ્તો છે. તો મિત્રો આ જે છે ઘોડાખાલ ટેમ્પલ, અને બધા લોકો અત્યારે અહીંયા દર્શન કરવા આગળ વધી રહ્યા છે. આજુબાજુમાં ઘંટડીઓ પણ લાગેલી છે. તો જે અમે ઘોડાખાલ મંદિરે આવ્યા છે, બટુક ભૈરવનું મંદિર છે, અને બટુક ભૈરવ દાદાને ગોલુ દેવતા તરીકે અહીંયા પૂજા થાય છે. તો બટુક ભૈરવ દાદાને ગોલુ દેવતા તરીકે અહીંના સ્થાનિક લોકો પૂજા કરે છે. આસ્થા ને મમ્મી ધીરે ધીરે ઉપર આવી રહ્યા છે, અને મંદિરની આજુબાજુમાં તો જે મંદિરની આ જે રેલિંગ છે, રેલિંગમાં જે તમે જોઈ શકો છો, અહીંયા ઘણી બધી લાલ લાલ ચુંદડીઓ બાંધેલી છે, અને ચુંદડીઓની અંદર જ કાગળમાં બધાએ પોતપોતાની અરજીઓ લખી છે, કે જેને જે પ્રોબ્લેમ હોય છે, જે તકલીફ હોય છે, પોતાની જે વિનંતી છે ભગવાનને અરજી કરતા હોય છે, કે જેને ન્યાય નથી મળ્યો, જેની સાથે અન્યાય થયો છે. તો એના માટેનું જ આ મંદિર ખાસ બહુ પ્રખ્યાત મંદિર છે. અને જે જોઈ રહ્યા છો, તો લાખોની સંખ્યામાં અહીંયા ઘંટડીઓ બાંધેલી છે, અને ઘંટડીની સાથે સાથે કાગળમાં બધાની અરજીઓ લખેલી છે. જે અરજીઓમાં જેને ન્યાય નથી મળ્યો, જેની સાથે અન્યાય થયો છે, તો ન્યાય લેવા માટે થઈને જ અહીંયા ગોલુ દેવતાની અરજી લોકો બાંધતા હોય છે, અને ગોલુ દેવતા દરેકની અરજીને વાંચીને ન્યાય આપતા હોય છે. તો ન્યાયનું મંદિર પણ કહેવાય છે. અને જોઈ શકો છો કે એટલી બધી ઘંટડીઓ બાંધી છે, પુષ્કળ માત્રામાં ઘંટડીઓ છે. તો મિત્રો જે ગોલુ દેવતાનું મંદિરમાં જે ઘંટડીઓ પુષ્કળ માત્રામાં બાંધેલી છે, અને સામે બી પણ બધા અરજીઓ લગાવેલી છે, અને ઘંટડીઓ બાંધેલી છે. તો જે ગોલુ દેવતાનું ટેમ્પલ છે, ન્યાયના દેવતા માટેનું જાણીતું ટેમ્પલ છે, અને આજુબાજુમાં બી સરસ બધા ઘંટ લગાવેલા છે. તો મિત્રો હજી બી થોડું મંદિર છે ઉપર ચડવાનું, તો આપણે આગળ વધીશું હવે. તો બધાની જેની મનોકામના પૂરી થઈ હોય એ લોકો આ રીતે ઘંટ બાંધેલા છે. એની ખાસ વિશેષતા એ છે કે મનોકામના પૂરી થયા પછી તમારે મંદિરમાં આ રીતે ઘંટડી બાંધવાની હોય છે ભેટ સ્વરૂપે. તો આ બધી જે મનોકામનાઓ પૂરી થઈ છે જે લોકોની, એ બધા લોકોએ આ રીતે ઘંટડીઓ બાંધેલી છે. તો વિચાર કરો કે ન્યાયના દેવતાએ કેટલા લોકોને ન્યાય અપાયો હશે, ત્યારે કરોડોની સંખ્યામાં ઘંટડીઓ બાંધેલી છે. મંદિરમાં થોડી ભીડ પણ છે, ગોલુ દેવતાને બધા દર્શન કરવા માટે આવે છે. જો આ રીતે પણ બધા લેમિનેશન કરી પણ પોતાની અરજી લગાવતા હોય છે.
હાઈકોર્ટમાં બી ન્યાય ના મળ્યો, સુપ્રીમ કોર્ટમાં પણ ન્યાય ના મળ્યો હોય તો આ લોકો આ રીતે અરજીઓ લગાવતા હોય છે. લાઈન છે આ રીતે લાંબી. શ્રીફળ પણ ઢગલો છે અહીંયા અને વાંકા વાંકા જવું પડે છે અત્યારે. અને અત્યારે અહીંયા થોડું અંધારા જેવું છે. પણ અમારી અરજી ગોલુ દેવતાના શ્રી ચરણોમાં અર્પણ કરી છે. જય ગોલુ દેવતા. જે લાખોની સંખ્યામાં લોકો ગોલુ દેવતાને પોતપોતાની તકલીફો માટે, ન્યાય માટે અરજી કરતા હોય છે અને લાખોની સંખ્યામાં અરજીઓ છે, ઘંટડીઓ પણ છે. તો તમારે જ્યારે તકલીફ હોય ત્યારે તમારે સૌ પ્રથમ તમારી વિનંતી દાદાને ચિઠ્ઠીમાં લખીને અરજી સ્વરૂપે અહીંયા મંદિરે પણ તમે બાંધી શકો છો આ રીતે. અને તમારી મનોકામના પૂરી થયા પછી તમારે યથાશક્તિ તમે ઘંટડી પણ આ રીતે દાદાને ભેટ સ્વરૂપે અર્પણ કરી શકો છો. મંદિરની અંદર મોટી ઘંટડીઓ પણ છે, હજારો કિલોની ક્વિન્ટલની છે બધી ઘંટડીઓ. પ્રસાદ માટેની લાઈન છે. પ્રસાદ પણ અર્પણ કરવામાં આવે છે જેની મનોકામના પૂરી થાય એ લોકો. જો ખીરનો પ્રસાદ છે, ખીર અને ચણા. તો આસ્થા અને આસ્થાની મમ્મી પ્રસાદ લઈ રહ્યા છે. રાજા
ગોલુ દેવતાના દર્શન કર્યા પછી એક અવલૌકિક શાંતિ અને ઉર્જા અને મનની હળવાશનો અનુભવ થતો હોય છે. દર્શન કર્યા પછી એવું લાગે છે કે જીવનનો સારા કષ્ટો અને ચિંતાઓનો ભાર બાબાએ સ્વયં ઉઠાવી લીધો છે. દર્શન કર્યા પછી અદ્ભુત આનંદ, સકારાત્મકતા અને ગોલુ દેવતા ઉપર પૂર્ણ વિશ્વાસની ભાવના ઉત્પન્ન થતી હોય છે. અને જે ભક્તોએ પોતાનો પત્ર દ્વારા બાબાને અરજી કરવી હોય તો સામે પોસ્ટ ઓફિસ છે, એનો પિનકોડ નંબર છે, એડ્રેસ છે, તો તમે આ એડ્રેસ ઉપર બાબાને તમારી અરજી લખીને મોકલી શકો છો. ચોક્કસ બાબા તમને ન્યાય અપાવશે. જય ગોલુ દેવતા, જય બટુક ભૈરવ.